예, 안녕하십니까. 3월 19일 목요일 밤 9시 26분인데요. 지금 현재 뉴욕타임스의 이거 이란전 라이브인데요. 우선 제목은 이렇습니다. 큰 제목은 Oil prices soar amid attacks on energy facilities in Gulf. 네, 하여튼 지금 현재 전황을 쭉 정리를 좀 해볼 텐데요. 이란 월 라이브 업데이트 Oil and gas prices soar 급등한다 이거죠. After new attacks on Gulf energy sites, 걸프 지역의 에너지 현장 또는 시설에 대한 새로운 공격이 있고 나서 오일과 가스 가격이 급등한다. Refineries and gas facilities in Kuwait, Qatar, Saudi Arabia were struck. 공격받았다는 겁니다. 시설들이 공격받았어요. A day after Iran's vast South Pars gas field was hit. 하루 후에 이란의 아주 엄청난 규모의 South Pars라는 그 가스전이 받고 나서 하루 후에 The sustained attacks 이 지탱된 그러니까 이 계속적인 공격입니다. 이 계속된 공격이 heightened fears 두려움을 공포를 더 고조시켰다. 무엇에 관한 두려움이냐면 over the worst damage to the global economy 이 전쟁은 세계 경제에 대한 피해에 대한 fears 두려움을 heighten 고조시켰다. 그죠? latest 가장 최근의 뉴스가 the price of oil and natural gas soared 급등했다 on Thursday as tit-for-tat attacks on energy infrastructure in the Persian Gulf heightened fears that tit-for-tat은 티격태격 공격이죠. 서로 주고받는 공격들 attacks on이죠. 에너지 인프라에 대한 Persian Gulf에서의 에너지 인프라에 대한 티격태격 공격들이 heightened fears that 다음 같은 두려움을 고조시켰다. The war in the Middle East will set off an energy crisis, set off, 촉발하다죠. 에너지 위기를 촉발할 것이라는 두려움이요. Drone attacks caused fires at two state-owned refineries in Kuwait. 쿠웨이트에서는 드론 공격들이 화재를 발생시켰습니다. 두 개의 국영 그 정유 공장에서 and the drone fell 그리고 드론 한 대가 떨어졌어요. At a key energy export terminal in Saudi Arabia. 사우디아라비아의 중요한 에너지 수출 터미널에서 드론 한 대가 떨어졌다. The United Arab Emirates UAE에서는 오피셜 관리들 말에 따르면 the authorities had responded to incidents at gas facilities. 당국이 대응했다는 거죠. 사건들, 이 가스 facility, 가스 시설에서 발생한 이 사건들에 대해서 대응을 했다. 이는 oil field 그리고 유전에서의 가스 시설과 그다음에 유전에서 두 군데서 발생한 사건들에 대해서요. 이것은 무엇에서 야기되느냐? By debris from missile interceptions. 미사일 차단들에 의해서 차단 작업들에 의해서 발생한 잔해에 의해서 야기된 것이다. 이거죠. 야기됐다. News of the attacks quickly rippled through global markets. 이 공격들에 대한 뉴스가 빠르게 파급 효과를 미쳤습니다. Ripple through 글로벌 시장에 세계 시장에 빠르게 파급 효과를 미쳤어요. 파급 효과를. Price of Brent crude, Brent 원유의 가격이 the international benchmark for oil, 이 오일을 위한 국제적인 기준 가격이 되는 게 Brent crude의 가격이 jumped 급등했는데 by nearly 10%, 거의 10%만큼 그래가지고 결과는 $118 a barrel, 배럴당 $118. 엄청나게 올랐죠. 가솔린 프라이스 in Japan hit a record high. 일본에서 휘발유 가격이 기록을 갱신했는데 as Prime Minister 사나이 다케치 arrived in Washington. 사나이 다케치가 워싱턴에 도착하는 동안에 to meet President Trump, 트럼프를 만나기 위해서 European natural gas prices were already surging. 유럽의 natural gas 가격도 또한 급등하고 있었는데 after Qatar, a major global energy supplier, 카타르가 아주 중요한 전 세계 에너지 서플라이어인데 특히 이제 가스 쪽에서 다음같이 발표한 후에 Iranian attacks on Wednesday 수요일날 이란의 공격이 어제 공격이 had damaged natural gas sites 이게 천연가스 시설들을 파괴했다는 거죠. 거의 피해를 입혔다. 그 장소에 피해를 입혔다. 이건 라스 라판 터미널을 포함하여 이게 the world's largest LNG facility 전 세계 가장 큰 LNG 시설인 라스 라판 터미널을 포함해서 the attacks followed an Israeli strike. 이 공격들은 무엇 후에 발생한 거냐면 이스라엘의 공격, 이란의 South Pars 가스 필드에 대한 공격이 있고 나서 이란이 그 카타르를 공격했네요. Trump said on Wednesday night 어젯밤에 트럼프 대통령이 말하자면 Israel had acted alone. 이스라엘이 혼자서 행동을 했다는 거네요.
the South Pars attack, 이란의 South Pars 공격에 대해서 미국이 가담하지 않았다 이거죠. Without informing the United States, 미국한테 통보하지 않고, and he threatened to destroy the field. 그리고 트럼프 대통령이 협박했습니다. 이 필드를요, South Pars 이 유전을 파괴하겠다고 협박을 했는데, if Qatar's energy facilities were attacked again, 만약에 카타르의 에너지 시설들이 다시 한번 공격을 받으면 미국이 직접 때리겠다는 거죠. 이란의 이 유전 석유 시설을. Israel hasn't commented on the strike on the South Pars field. 이란은요 아직까지 코멘트하지 않았습니다. 공격에 대해서 South Pars 이 유전에 대해서, which Iran shares with Qatar. 그것을 이란이 카타르하고 공유하고 있다. And account for, 그리고 그 차지한다. About 70 to 75%, 70에서 75%를 차지하다죠. 이란의 natural gas production에, 이란의 천연가스 생산에. 그래서 which 하면 이 South Pars 필드를 이거 어떻게 된 영문인지 모르지만은 하여튼 이란하고 카타르가 같이 공유하는 시설이라고 그러네요. 그 지역적으로 뭐 붙어 있을 수는 없는 거고요. 근데 공동 투자를 했는지 그러네요. In a joint statement after meeting in Riyadh, 리야드에서의 미팅, 그 걸프 국가들 10개국인가가 모였죠. 외무부 장관들이 모였는데 그 미팅 후에 그 공동 선언문에서 Foreign Ministers for Arab and Muslim countries in the region, 이 지역의 외무부 장관들이 condemned deliberate Iranian attacks, deliberate 고의적인 의도적인 이란의 공격들을 맹비난했습니다. condemn 맹비난했다. 어디에 대해서 공격을 했습니까? 이란이 residential 주거 지역에 대해서 공격을 했다는 겁니다. 이란이 그리고 civilian 그리고 민간인 시설에 대해서 공격을 했다는 겁니다. including 예를 들면 oil facility 유전 시설이요, 석유 시설들, desalination plants 담수화 공장, 담수화 굉장히 중요하죠. 공항, 그 다음에 주거 건물, 그 다음에 외교, premises는 그 부지입니다. premises, 부지라고 그러면 되나요? 단수 premises라는 것은요, 논리에서 어떤 전제입니다. 어떤 무엇을 전제로 하고 그때 premises요. premises라는 복수 명사는요, 그러니까 premises가 두 가지 뜻이 될 수 있어요. 전제들일 수도 있고, 또 하나는요, 부지라는 뜻으로요. 부지보다도 조금 더 정확한 말은 군해라는 말인데, 군해. 예를 들면 한 회사의 군해라는 말은 이제 건물하고 무슨 마당하고 이런 거 다 포함한 전체 그 땅이요. 그것을 프라미스 단수도 되고 이게 복수도 됩니다. 단수 프라미스 하면 어떠냐? 프라미스 하면 이 부지 뭐 군해가 안 되고, 프라미스 단수는 논리의 전제가 돼 버린다니까요. 그래서 이 외교 단지 이거 하나일 수도 있어요. 그런데 diplomatic premises, 그래서 이거 앞에 뭐 더가 없고 그런 거 보니까 하여튼 그래서 이거는 복수로 봐야 되겠죠. 단지들 이거요. 다음에요. Iran has carried out retaliatory strikes on energy facilities. 이란이 그동안에 수행했는데, 보복 공격을 수행했는데, 에너지 시설들에 대해서 considered part of U.S. interest, 무엇이라고 여겨지는 시설들입니다. 에너지 시설들이 미국의 인트레스트의 일부분이라고, 미국의 이해 집단에 미국의 이해가 걸려있는 그런 시설이라고 여겨지는 에너지 시설이에요. 그러니까 지 마음대로 판단하겠죠, 이란이요. Iran military spokesman said, 이란 대변인이 군 대변인이 그렇게 말을 했습니다. 성명서에서 published by state media on Thursday, 목요일날 국영 언론 매체에서 발표된 게재된 방송된 그 성명서에서 그렇게 주장을 했어요. Ebrahim Zolfagari warned, 경고했습니다. If Iran's energy sites are targeted again, 이란의 에너지 장소들이 시설들이 다시 한번 겨냥되면, 공격 대상이 되면 retaliatory strikes would not stop, 보복 공격이 멈추지 않을 것이다. Until the complete destruction of the energy infrastructure of the United States. 미국의 에너지 시설에 대한 시설의 완전한 파괴가 있을 때까지 멈추지 않을 것이다. And its allies, 그리고 동맹국들의, 그러니까 미국과 미국 동맹국들의 에너지 시설이 완전히 파괴할 때까지 in the region, 이 중동에 있는, according to the news agency IRNA라는 이란의 통신사에 따르면, The Palestinian Authority's health minister said, 팔레스타인 당국의 팔레스타인 어소리티의
보건부가 뭐라고 그러냐면 pregnant woman that year 임신한 여성이 who was wounded during an Iranian missile attack in the Israeli occupied West Bank. 이 웨스트뱅크라는 이스라엘에서 지금 점령되고 있는 점령지역 웨스트뱅크에 있는 웨스트뱅크에서 이란의 미사일 공격 중에 부상당한 임신한 여성, 팔레스타인 여성이겠죠. 팔레스타인 여성이 died on Thursday. 오늘 돌아가셨다는 겁니다. 여성이, 임신한 여성이. 그럼으로써 결과적으로 bringing the overall death toll from the incident on Wednesday. 그래서 수요일 날 이 사건이요. 이란의 이 웨스트뱅크에 대한 이 공격으로부터의 total, overall, 총체적인 death toll, 사망자 수를 어디로 데리고 왔느냐 하면 to 4, 4명으로 늘리게 됐다는 겁니다. 4명으로 늘어나게끔 만들었다는 거예요. Israel Foreign Ministry blamed the incident on 이스라엘 외무부는 이 사건을 누구의 탓으로 비난했습니다. 비난하다 해야 되고 누구의 탓으로 돌렸다 해야 되고요. 이란의 미사일 탓이라고 그렇게 비난했어요. 이스라엘 외무부가 while the Palestinian Authority said 그런데 반면에 팔레스타인 어소리티는 뭐라고 했냐면 it was caused 그것은 야기되었다 by the Israel interceptor missile 이스라엘의 그 차단 미사일이요. 그러니까 방공구 미사일에 의해서 됐다. 그러니까 뭐 막상막하죠. 이란 쪽에서 날라오니까 이스라엘이 패트리엇 미사일 같은 걸 발사해서 결국은 그 미사일 2개가 공중에서 폭발하면서 이제 발생했으니까 누구 둘 다 맞는 거죠. 다음에요. The war in the Middle East has also disrupted global aid supply chains. 또한 방해를 했는데 또 차질을 빚게 만들었는데요. 전 세계적인 이 원조 공급망이요. 그 원조품, 국제 원조 물품 공급망도 또 차질을 빚게 만들었습니다. Delaying life-saving medical shipments, 이 생명을 구하는 이런 의료품들의 선적을 지연시키면서 to some of the world's most vulnerable people, 전 세계에서 가장 취약한 사람들 중에 일부에게로 가는 의약품들을 지연시켰다는 겁니다. A shipment of supplies intended for dozens of healthcare facilities in Sudan. 수단이 지금 내란 중입니다. 그래서 이 선적이요, 물자 선적 어디를 향해서 의도된 건데 그 수십 개의 보건시설이요, 의료시설, 수단의 의료시설을 위해서 의도된 그런 물자들, 그쪽으로 보내어질 그 물자들이 is currently stuck in Dubai. 현재 두바이에 묶여 있다는 겁니다. 스틱에 과거분사를 거기에 이제 옴짝달싹 못하게 두바이에 묶여 있어요. 현재. 왜냐하면 the closure of the Strait of Hormuz 해협의 이 폐쇄 때문에 Save the Children이라는 이 국제기구에 따르면 aid bound for Yemen, bound for는 어디를 향하는 거죠. 예멘과 아프가니스탄을 향하는 이 원조 물품이 has also been affected. 또한 영향받았다. or rerouted. 아니면요, 다른 나라로 돌려졌다는 겁니다. The aid group said. 이란 and Hezbollah fired multiple missiles. 이란과 헤즈볼라가 짬짬이 해가지고 둘이서 다수의 미사일과 로켓을 발사했습니다. 어디를 향하여? 이스라엘 향해서 on Thursday, 오늘이요. 그러면서 forcing, 강요했는데 residents in Jerusalem and northern communities, 제루살렘과 북쪽 그 커뮤니티에 사는 주민들이 뭐뭐 하도록 강요했느냐 하면, 근데 북쪽 커뮤니티가 레바논 국경과 가까이 있는 북쪽 그 주민들한테 뭐 하도록 강요했냐면 to seek shelter, 그 피난처를 찾도록 그렇게 강요했다는 겁니다. 그러니까 제루살렘에 대한 공격은 이제 다분히 이란에서 공격했을 거고, 레바논 북부에 있는 것은 이제 헤즈볼라가 공격을 했겠죠. Israel officials said, 이스라엘 관리들이 말했습니다. Most projectiles were intercepted. 대부분의 발사체들이 차단되었다. or landed. 아니면은 그 발사체들이 어디에 착륙했느냐면 오픈 에리아에서 공터에 그것들이 내려앉았다는 겁니다. Though 그러나 there were reports of 보도들이 있었는데요. minor damage, 그 경미한 피해에 관한 보도들이 있었는데, 저 빌딩인데 텔아비브 지역에 있는 한 건물에 대한 경미한 피해에 대한 보도들이 있었다.
Catherine Reich, Germany's economy minister, 독일 경제부 장관이 원 경고했습니다. Attacks on oil refineries and gas fields in the Middle East, 중동에서의 그 가스, 그 오일 리파이너리 그 정유 공장하고 그다음에 유전, 가스전이 뭐 유전이나 마찬가지인데 그 가스전에 대한 공격들이 would add to the problem, add to를 합쳐서 증가시키다요. 문제점을 증가시킬 것이라고 경고했어요. 경고. 이 문제점이 무엇에 야기된 거냐면 caused by the de facto blockade, 사실상의 봉쇄에 의해서 야기된 of the Strait of Hormuz 해협의 사실상의 봉쇄에 의해서 야기된 이렇게 문제점을 증가시켜야 될 것이다. 그죠? add to 두 개를 합쳐서 증가시키다. That can actually lead to a massive slump. 그것은 사실상 아주 그 엄청난 경제적인 침체요. 경제 침체를 초래할 수 있다는 겁니다. She said at a meeting of the ruling party's economic council on Thursday. 여당의 그 경제위원회의 미팅에서 on Thursday, according to German news wire DPA라는 독일 통신사에 따르면요. This escalation is reckless. 이러한 에스컬레이션은 이제 확대할 수도 있고 뭐 상황이 악화해도 되고 자유롭게 해석하시면 됩니다. 이것이 reckless는 경솔하다는 거죠. 경솔하다. Emmanuel Macron, France said on Thursday, as the latest tit-for-tat attacks, 티격태격 공격 후에 가장 최근의 티격태격 공격 후에 에너지 인프라스트럭처에 대한 퍼시안 걸프에서요. I hope everyone comes to the sense. 나는 희망한다. 모든 사람이 comes to the sense. 그 정신 차리기를요. comes to the 그들의 센스로 오도록 모든 사람이 제정신을 차리도록 지금은 미쳤어요. He told reporters 기자들한테 브라셀에서 말했습니다. Macron noted 또 마크론이 지적하다. Shipping was already disrupted. 이 해상 운송이 이미 지금 차질을 빚고 있다. 인더스트리 호르무즈 해협에서 If the production facilities themselves are just 그러나 생산시설 자체가 파괴되면 the impact of this war 이 전쟁의 영향은 will be much more long lasting. 훨씬 더 오래 장기간 계속될 것이다. A drone fell at Sam Ref. 드론 한 대가 떨어졌는데요. Sam Ref를 향해서 Sam Ref가 major oil refinery at the Red Sea port of Yanbu in 사우디아라비아의 얀부라는 이 홍해에 있는 항구에 있는 그 아주 중요한 정유 공장입니다. 이 얀부 이 정유 공장은 The Country's Defense Ministry, 그게 아니고 사우디아라비아의 국방부가 그렇게 목요일날 오늘 발표했어요. Sam Ref라는 얀부에 있는 정유 공장에 드론 한 대가 떨어졌다 이거죠. The damage was still being assessed. 피해는요 아직도 평가 중이라는 거네요. He said, 국방부가 말하기를 without saying where the drone came from. 이 드론이 어디서 왔는지는 밝히지 않은 채로 어떻게든 이란의 비위를 건드리지 않아 보려고 참 조심하는데 고생한다. 얀부 is a key energy export terminal for Saudi Arabia. 얀부는요 핵심 에너지 수출 터미널입니다. 사우디아라비아를 위해서 serving as the end point of an overland oil pipeline. 이 육상 그 파이프라인의 그 마지막 종점으로서의 역할을 하고 있습니다. That circumvents the Strait of Hormuz 해협을 우회하는. 이게 무슨 말이냐면요. 지금 제가 지도를 잠깐 보면서 잠깐 중요한 이야기 때문에 뭐 여기다 할 수도 있지만요. 구글의 맵을 보는 게 좀 나을까요? 이게 이쪽은 최초피는 아마 지도가 좀 작을 것 같은데 이게 너무 홍해 쪽만 보여주고 있는데요. 그래서 구글링을 해보면요. 지금 무슨 이야기냐면요. 여기가 얀부가 있고요. 여기 밑에 이제 제타, 메카가 있고, 이거요. 사우디아라비아의 가장 큰 도시가 이제 메카입니다. 여기가 필기를 할 수는 없고요. 이렇게 확대하면
글자가 좀 안 좋은데, 그럼 다시 한번요. 여기에서 이것을 제가 성급하게 했는데, 이것을 이렇게 해가지고 그 다음에 이렇게 눌러서 좀 확대하면 글자를 좀 똑똑히 볼 수 있는데, 우리가요 얀부가 제타가 사우디에서 가장 큰 도시고, 메카가 제1의 성지, 메디나가 이제 제2의 성지죠. 수니파 무슬림에 관한 한 그 사람들한테는 제1의 성지가 메카, 제2가 이제 메디나, 제타가 제일 큰 도시고 수도는 이제 리야드에 있고, 얀부가 이쪽에, 그러니까 레드시 홍해가 이쪽이고, 여기가 퍼시안 걸프고요. 그런데 지금 퍼시안 걸프에서 이 호르무즈 해협을 통과할 수 없기 때문에, 그런데 이 담맘 이쪽에서 이쪽 이 홍해 쪽으로 파이프라인을 이미 건설해 있어요. 그래서 이쪽으로 해가지고 얀부에서 지금 선적을 한다 이 말입니다. 지금요. 퍼시안 걸프가 막히니까 파이프라인을 통해서 이쪽으로 보내가지고 얀부에서 선적을 한다 이 말인데요. 그래서 얀부, 다시 한번 하면 얀부에서 Key Energy Export Terminal for Saudi Arabia serving as the end point of an overland pipeline. 이게 무슨 말이냐면 육상으로 사우디아라비아 동부에서 서부로 그 파이프라인의 서쪽의 엔포인트 종점이 되는 겁니다. 얀부가요. The circumvent, 그리고 이 파이프라인은 호르무즈 해협을 우회한다 이 말이죠. 호르무즈 해협을 통하지 않고 그냥 바로 사우디의 그 내륙을 통해서 홍해에서 이제 밑으로 빠져나가는 거죠. 홍해에서 이제 위로 가면은 물론 위로 가면 이제 지중해로 올라가는 거고요. 다음에요. Thai agricultural worker was killed. 이 태국의 농업 근로자니까 태국의 농업 근로자 한 명이 was killed. 살해당했습니다. 죽었어요. During the missile attacks on Israel on Wednesday night. 수요일 밤에 어젯밤에 이스라엘에 대한 이거 미사일 공격, 이란의 미사일 공격 중에 태국에서 온 그 농업에 종사하는 그 근로자가 죽었는데, Thailand's foreign ministry said on Thursday. There are more than 50,000 Thai migrant workers in Israel. 오, 엄청나네요. 이스라엘에, 중동에, 아랍에 많이 있을 것이라고 예상을 하지만 이스라엘에도 5만 명이 넘는 태국의 그 이주 노동자들이 지금 있다는 거네요. Mostly farmer, 대부분 이거 농장 근로자들이요. 그러면서 Thai government, Thai 정부 있다는 거. 그렇네요. European gas prices soared, 급등했습니다. as much 얼마만큼 by 생략해버렸고 by 이건 무려 30%만큼 on Thursday, 오늘이요. 뭐한 후에 after Qatar said, 카타르가 다음같이 말한 후에 an Iranian attack caused significant damage to the Rafah terminal. 이란의 공격이 야기했다 아주 상당한 또는 심각한 피해를 라판 터미널에 심각한 피해를 야기시켰다라고 카타르가 발표한 후에 이 라판이 the world's largest liquefied natural gas facility, 가장 큰 LNG 시설이다. Attack followed an Israeli strike on Iranian natural gas facility on Wednesday. 아까 나온 거죠. 이 공격이 무엇 후에 온 거냐 하면 어제요. 이스라엘이 공격을 해서 이란의 LNG 시설을 공격을 했습니다. 그러니까 이란이 보복했다 이 말인데요. In a sharp escalation of attacks. 그래서 이란의 이 공격이요. 결국은 뭐냐면 아주 날카로운 확대. 이 sharp escalation은요. 이 전체를 받는 겁니다. 그래서 이것은 이나 sharp escalation을 설명해라고 그러면 이것보다 우리들한테 조금 더 익숙한 게 이겁니다. sharp escalation, 즉 in을 빼버린 거예요. 전자를 빼버린 거. 전자를 빼버리면 어떻게 됩니까? 전자를 빼버리면 이게 동격명사가 되죠. 동격명사와 같습니다. 이게요. 네, 그것은 뭐뭐다 이게? 그것은 아주 날카로운 확대다. 아주 급격한 악화다. 급격한 상황 악화다 이거죠. 그래서 이 동격명사에 해당되는 게 in a sharp이에요. 이 급격한 상황 악화에서라는 말은 급격한 상황 악화라는 말이에요. 그리고 이것은 전체, 이 전체를 뜻하겠죠. 즉 이스라엘이 이란을 먼저 때리고 이란이 이제 이스라엘 또 때리고 이거요. 이란은 이제 이스라엘 때린 게 아니고 카타르를 때렸지만 그것은 급격한 상황 악화다. 그 공격의 상황 악화인데 공격의 그 상황 증가인데 에너지 인프라스트럭처에 관한 언제 이래로 Since the start of the U.S.-Israel attack on Iran almost 3 weeks ago, 거의 3주 전에 2월 28일 날 있었던 이 전쟁 시작 이래로 아주 sharp escalation of attacks. 다음에요. Trump says the U.S. and Qatar were not involved in the strike. 미국과 카타르가 이 공격에 가담하지 않았다는 겁니다. 가담하지 않았다.
이러한 사우스 파스 가스필드, 이란의 사우스 파스라는 이 가스전에 대한 공격에 이스라엘만 공격했지 미국과 카타르는 가담하지 않았다라고 트럼프가 말을 하고 있습니다. Trump said that Israel had violently lashed out at 하면 회초리를 휘두르다, 맹공격하다 이거죠. 맹비난하다, 맹공격을. 지금은 여기서 맹공격을 퍼부었다는 거죠. 폭력적으로 강력하게 이런 사우스 파스 가스필드를 공격했다는 겁니다. hitting a relatively small section of the site. 그런데 결과적으로는 이 현장에 상대적으로 작은 구역만 가격을 했다는 거죠. Trump said late Wednesday, 어제 저녁에 뭐라고 그랬냐면 United States and Qatar were not involved. 개입하지 않았던 what he said was an Israeli attack on Iran's South Pars gas field. 그가 말한 것에 개입을 하지 않았는데요. 이스라엘의 공격, 이란의 사우스 파스 가스필드에 대한 공격이라고 말한 것에 미국과 카타르가 가입하지 않았다는 겁니다. 개입하지 않았어요. 심지어 뭐 하는 동안에도 even as he threatened to destroy the field. 그가요, 협박을 하면서도 이 가스필드를 파괴해버리겠다고 협박하면서도 if Tehran persisted in striking Qatar's energy facility. 이게 persist 하면 계속 끈질기게 버티는 거죠. 그래서 계속 끈질기게 카타르의 에너지 시설들을 공격한다면, 공격하는 데 있어서 뜻을 굽히지 않는다면 이 말입니다. 공격하는 데 있어서 persist 한다면, 계속 끈질기게 나간다면, 뜻을 굽히지 않는다면, 테헤란이 그렇게 한다면. Hours after attack on South Pars on Wednesday, 수요일 날 이란의 이 South Pars 가스전에 대한 공격이 있고 나서 몇 시간 후에 National Gas Facility in Qatar were hit. 카타르에는 LNG 시설들이 공격을 받았습니다. By attacks, 공격들에 의해서 공격받았다. 좀 이상하죠. 좀 안 좋은데. That the Qatari authorities attributed to Iran. 그래서 이것은 하여튼 공격인데 카타르의 당국이 attribute라는 단어를 많이 쓰죠. 무엇의 탓으로 돌리다, 누구의 탓으로 돌리다. 이 공격을요, 이게 목적어입니다. attribute의 목적어예요. 이 공격을, 이 attack을 누구요? to 이란의 탓으로 돌렸다는 겁니다. 카타르 당국은 이 공격이 이란의 탓으로 이란이 공격한 것이다라고 이야기했다는 거죠. They were the latest. they는 attacks를 말하죠. 이 공격들은 가장 최근의 공격이었습니다. In a series of escalating strikes on energy infrastructure, 에너지 인프라에 대한 점점 더 확대되고 있는 공격의 그 1년 후 확대되고 있는 공격의 가장 최근이라는 겁니다. 한 며칠 전까지만 해도 에너지 인프라는 건드리지 않기로 양측이 이제 암묵적으로 합의가 되어 있었는데, 그런데 이제 점점 더 많이 이제 에너지 시설을 공격하기 시작하고 있는데요. That have sent oil and gas prices soaring. 그리고 그것은 그래서 대세 선행사는 정확하게 찍어라 그러면 스트라이크로 봐야 되겠죠. 이 공격들이 send가 그 다음에 목적어가 있고 그 다음에 ing가 하면 거의 사역동사처럼 해석이 되죠. 이런 공격들은 오일과 가스 프라이스를 계속 급등하도록, ing니까 동작의 계속을 강조합니다. 계속 급등하도록 만들어버렸다는 겁니다. In a social media post, Mr. Trump said, 트럼프가 뭐라고 했냐면 Israel had violently lashed out. 이거 회초리를 휘둘렀다는 겁니다. 원래요. 이스라엘이 아주 강력하게 회초리를 휘둘렀다. hitting, violently 때리면서 relatively small section of the field, 이 가스 전에 상대적으로 작은 구역을 때리면서 Qatar also accused Israel of attacking South Pars. 카타르가 또한요, 이스라엘이 뭐뭐 했다고 비난했습니다. South Pars를 공격했다고요. 여기가 뭐냐면 one of the largest gas fields, 전 세계에서 가장 큰 필드요. 그러니까 카타르도 또한 이스라엘이 왜 이란에, 여기가 이란입니다. 이란에 왜 시설을 공격했냐 이거죠. 그러니까 이란이 자연히 이제 카타르의 가스 시설을 공격했다는 건데요. Israel has not commented on the strike. 이스라엘은 사우스 파르스에 대한 공격에 대해서 아직까지도 코멘트를 안 했습니다. The United States knew nothing. 미국은 아무것도 몰랐다. About this particular attack. 이 특정 공격에 대해서. The country of Qatar was in no way, shape or form involved in it. 또는 with it. 카타르가요. 보통은 in인데 카타르가요. 개입하지 않았다는 거. was not 이 공격에 가입하는 어떠한 방식으로든 형태로든 또는 이것도 뭐 형태로든 어떠한 방식이나 형태로든 이번 일에 공격에 가담하지 않았다는 겁니다. 카타르라는 국가가 nor did it have any idea. 그리고 카타르가 전혀 몰랐다는 거죠. nor
부정사로 시작하니까 동사부터 나오고 그 다음에 주어가 나왔습니다. 그래서 동사가 원래는 이제 had인데요. 예, 과거 동사인데 지금요 부정사랑 문장을 생각하면 어순이 도치돼야 되기 때문에 그래서 이런 어순이 됐으면 nor did it have 또는 커타르가요 전혀 몰랐다는 겁니다. nor did it have any idea 그가 어떤 아이디어도 가지지 않았던 커타르가 전혀 알지도 못했어요. 또는 알지도 못했다는 겁니다. 부정사로 문장하면 어순을 도치시킨다. 그래서 동사부터 먼저 놓고 여기서 이제 이것을 대타동사라고 부르는데 대타동사부터 먼저 놓고 그 다음에 주어 그 다음에 과거 동사 have 대신에 원형 갖다 놓은 거죠. 여기다 과거 시제를 반영시키고 카타르가 몰랐는데 that it was going to happen. 이런 일이 the attack 그 어택의 공격 이란에 대한 공격이 발생할 것이라는 걸 전혀 몰랐다는 겁니다. 사람들이 글을 그렇게 썼는데 오케이 거기까지가 30분이어서 예 거기까지 하고 그 다음에 여기를 예, 파트 2라고 제가 해볼까요? 예, 일단 예, 거기서 마치고요.